أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikram Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin 19 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Agustus 2026 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Haji Zainal Arifin dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan kitab Nasaih Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikram Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الله أدمها من السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تسعة الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه ناس من شر صلي فرجهم وصلي فرزولهم ومن الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحين ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وكل نعمة لله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافٍ الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد والشكر ولك الممدوح فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يسر كل عسير ويا مغني كل فقير ويا دافع كل حقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معون كل محيب يا صاحب كل فرد يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من تاج البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وعيبا إلا سترته ولا دنا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مسافرا إلا وصلته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سير الفاتحة الحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك التقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sairil anbiya wa ala kulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali, wa bagian syarah basyarah bil jannat mal arwah Sayyid Ahmad Zahra, Sayyid Abu Bakar Khadijatul Kubra, wa Sayyid Aisyah Ridha, Sayyid Hasan, Maulana Husain, Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah, Sayyid Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-badr wal hud wal hindabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Sayyidina Muhajir Allahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Gasam, Sayyidina Bagil Mugadda Muhammad bin Ali Ba'ala, jami' sadatina Ali Abi Alawi Sayyid Ibrahim, wa jami' ibadillahi salihin masyarikal ali ila mugharabiha, wa jami' masyayikhina fid din, thumma khususan baladzal kitab al-imam Gil bin Syarwi al-ibad wal bilal Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa usuli mafurihim. Ya Allah ini darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulama fahad fid din wa dinil akhirah, wa walidina wa ambatina wa ambatil muslimina ajma'in. Allah tawashshahum birrahmah wal maghfirah sakinum jannah birahmatih. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabil Kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Faqad qala al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasal Amaniyah ila an qala wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslim laisa bikathirin wa la yakadu yalhaqu talibu lahu fi talabi masyaqqah insyaallah lisuhulati wa li anna Allah ta'ala yu'inuhu ala dhalika wa yasarruhu lahu idza salahat niyatuh wa lahu fi talabihi thawabun azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yasallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal malaikata la tad'u ajnataha li talabil ilmi ridhan bima yasna. Wa qala alaihi salatu wassalam, huduril majlisil ilmi afdalu min salati alfi raka'at wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Al-haditha. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna allaha takafala li talibil ilmi birizkihi. Wa ma syarul aba wal imhad wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang begitu banyak, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan di siang hari ini untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan, kemudahan untuk kita salat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf dan menghadiri majelis taklim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sampaikan hajat-hajat kita.
Allah luaskan rezeki kita yang halal dan barakah. Allah jauhkan dan lindungi kita dari segala macam bala dan musibah dan fitnah, dan Allah berikan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Melanjutkan dalam kitab An-Nasihatiyah wal Salamaniyah nasihat Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda. Masih berkenaan dengan menuntut ilmu. Itu kewajiban kita di dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu berkenaan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wajib kita belajar, juga wajib ngajari wong yang berada di kekuasaan kita. Yang kewajiban kita untuk memberikan pelajaran itu keluarga dan anak-anak kita. Nah, berkenaan dengan ilmu yang wajib ini tidak banyak sebenarnya dan mudah. Maka Imam Haddad menyatakan wal qadrul wajibu minal ilmi ala kulli muslimin laisa bi katsirin wa la yakadu yalhaqu talib lahu fi talabi masyaqqah. Seukuran wajib untuk yang kita pelajari, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Islam, orang Islam. Seukurannya, kata Imam Haddad, laisa bikatsirin, tidak ada banyak. Wala yakadu yalhaqu talibul lahu fi talabi masyaqqah, tidak juga berat di dalam menuntut ilmu yang wajib ini. Kenapa kata Imam Haddad lisulati? Karena mudah. Mudah untuk kita mempelajarinya. Di samping mudah, sekadar ilmu yang wajib. Tidak harus kita nak luas-luas ilmu ni, tidak. Solat dengan baik sebenarnya. Belajar solat. Yang penting kita solat kita benar. Bahkan bagi wong yang tidak baca solat dengan benar. Asal serius dia belajar, mendengar, ngapalkan. Yang mana wajib? Ini wajib baca Fatihah. Dia dengar ke Fatihah, apalagi kita sekarang fasilitas banyak untuk kita baca itu. Mensolat, puasa, tidak banyak tidak kewajiban. Kemudian ninggalkan yang diharamkan. Kata Imam Haddad, tidak ada banyak. Mudah. Di samping mudah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, dimudahkan Allah ni. Wali anna Allah taala yu'inuhu ala dzalika wa yasarruhu lahu. Idza salahat niyatuh. Karena Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi orang yang belajar dalam ilmu agama seukuran wajib baik, kalau niatnya itu benar. Jadi niat nak belajar, tinggal bertanya, pelajari dengan baik, belajar solat dengan baik, asal niatnya baik, Allah mudahkan pula. Di samping mendapatkan kemudahan, walahu fi talabi thawabun azimun, di dalam menuntutnya itu sendiri, mempelajari ilmu agama ini, dapat pahala yang besar. Kita sekarang, pahala luar biasa, ini namanya menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Mudah sekarang ini, mudah, Allah berikan pertolongan, kemudian pahalanya besar pula. Dalam hadis Nabi SAW, di sini Imam Haddad mengutip beberapa hadis Nabi SAW. Kalau Imam Haddad nyatakan tadi mudah, ya memang dimudahkan. Dalam hadis Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yasallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya berjalan menuju surga.
Mudah untuknya. Dia menuju surga berarti dia dimudahkan Allah untuk mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Karena masuk surga itu orang bertakwa. Orang takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi barang siapa yang dia dalam menuntut ilmu, berjalan menuntut, Allah mudahkan. Kata Imam Haddad, mudah. Allah berikan pertolongan, dimudahkan Allah. Kemudian sabda Nabi SAW yang menyatakan, Innal malaikata la tadu ajnihataha li talabil ilmi ridwan bima yasna. Bahkan para malaikat, kata Nabi SAW, meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu redha dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kalau orang yang datang untuk majelis taklim menuju ke tempat seperti ini untuk belajar, majelis manapun juga, maka malaikat meletakkan sayapnya. Jadi dikatakan apa, berjalan di pucuk sayap malaikat. Jadi Nabi SAW menggambarkan malaikat menghormati orang yang menuntut ilmu. Apa tak mudah kita dalam menuntut ilmu. Di dalam hadis Nabi SAW dari segi pahala, sering kita dengar ini hadis ini. Apa kata Imam Haddad? Wa qala alaihi salatu wassalam, huduru majlis ilmi, menghadiri majlis ilmu. Macam gitu sekarang ini. Menghadiri baik. Majlis ilmu. Hadir, duduk. Paham tak paham, yang penting hadir. Di sini kata Nabi SAW menghadiri. Menghadirnya pahalanya apa? Abdul min solati alfi rakaah, lebih abdul daripada solat 1000 rakaat. Ada kita pernah solat 1000 rakaat. Solat tarawih 20 rakaat lagi lesu. Solat 1000 rakaat hadir majlis. Itu subhanallah, Allah mudahkan untuk kita umat Nabi SAW. Bersyukur kita jadi umat Nabi. Umur kita walaupun umur kita tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tapi amalnya dilipat gandakan Allah luar biasa. Duduk baik kita di sini sedengat. Lebih abdul daripada solat 1000 rakaat. Bukan sama, lebih abdul. Jadi kalau di masjid ini, majlis taklimnya dari subuh misalnya ada zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ada majlis ilmu. Berapa ribu? 5.000. Lebih abdul itu. Hadir. Belum kita kaget dapat ilmu. Belum kaget balik nyampaikan ilmu, ngajarkan kepada anak, keponakan, cucu, diajarkan dapat lagi pahala. Itu kita faedahnya luar biasa. Samping kita tahu, baca ngajar ke? Hadirnya sudah dapat pahala lebih abdul daripada solat 1000 rakaat. Bukan itu baik. Wa iyadihi alfi maridin, lebih abdul daripada mengunjungi atau membesuk 1000 orang sakit. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ada tak 1000 orang sakit itu kunjungnya? 1000 rumah sakit. Sikok kita mengunjungi rumah sakit itu luar biasa sudah pahalanya. Apalagi 1000. Dan hadirnya di majelis ilmu lebih abdul dari kita mengunjungi 1000 orang sakit. Membesuk 1000 orang sakit. Apa lagi dapatnya? Bukan hanya mengunjungi 1000 orang sakit. Wa khuduri alfi janazatin, menghadiri 1000 jenazah. Hitunglah kita selama kita hidup ini, berapa jenazah yang sudah kita solati. Kita hantar ke? Berapa banyak? Ada 1000. Apalagi zaman sekarang ini, alang kemales orang nak nyolat di jenazah. Pecah sibuk nian. Jangankan jenazah yang dihantar habis zuhur ataupun habis asar. Jenazah sejumat baik. Tidak serami solat Jumat. Padahal dengan tinggal nunggu. Tak lama tidak. Juga kalau solat jenazah kalau hari Jumat ada. Kalau di masjid. Penuh masjid kalau solat Jumat.
Para sudah diumumkan kadang-kadang ada jenazah, kaki ada solat dia habis solat Jumat. Habis solat Jumat baru salam dengan seberapa tak nyampe mungkin nyolat jenazah. Kemana yang lain? Halang kesibuknya. Nyolat idolonya dewek dah galak. Yang modal ini kaki ngatakan wah umat Islam tak katik perhatian dengan dia sago tak katik nolong. Ini dulunya meninggal untuk nyolat jenazah tak galak. Belagi. Halang kesibuknya pun. Solat jenazah. Kenal tak kenal. Dulu kita namanya Muslim lah. Masuklah diumum ke pula. Jangan meninggal solat. Mungkin kita tak sempat. Ngantarnya tak sempat. Ngantar sampai makaman. Madai tak sempat solat. Dan kita sudah ada di masjid. Tinggal nunggu dengar baik. Ini yang perhatian kita tentang dengan saudara kita. Tidak perhatian. Yang model ini yang terjerit-jerit umat Islam kata perhatian dengan aku. Kita dah kata perhatian dengan yang lain. Meninggal lagi tak nyolat. Nah ini yang kita harus koreksi diri kita sesama umat Islam. Dari situ kita tengok bagaimana kepedulian kita terhadap umat Islam untuk nyolat. Ustaz bukan tak galak nak nyolat tak baca. Belajar. Tinggal nanya dengar baik. Mana solat jenazah itu? Tak sampai semenit duduk sini kalau belajar solat jenazah. Tak sampai semenit. Solat jenazah itu. Tinggal niat. 4 takbir. Niat nyolat di jenazah. Aku nyolat di jenazah yang ada di depan ini. Yang terguling di depan ini. 4 takbir, fardu kifayah sebagai makmum. Allahu Akbar. Ingat baik. Baca Fatihah. Takbir lagi kedua. Allahu Akbar. Baca salawat. Takbir lagi yang ketiga. Baca doa untuk mayat tadi. Tinggal nanya lanang tino baik. Ulanang. Allahumma fillahu. Sudah dengan baik. Tak panjang-panjang. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanu. Cukup. Allahumma fillahu baik. Sudah baca. Panjangin. Cukup. Takbir yang keempat. Tak wajib baca yang lain. Salam habis. Apalagi jadi makmum. Tinggal nunggu baik. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Imam takbir. Takbir. Allahu Akbar. Baca salawat. Salawat Ibrahimiyah. Seperti kita bawa dalam tahiyat solat. Nak pendek lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Cukup. Tunggu baik. Imam takbir. Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahumma firlahu wa nabi. Apal itulah. Sudah. Ngedem. Nunggu imam. Tapi Allahu Akbar. Bacaan pula. Tak apal bacanya sudah. Ngedem baik. Nunggu imam. Imam salam. Melok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dengar. Kan tak sampai semenit ajar solat jenazah. Kalau tidak baca, belajar. Tinggal kalau kita nak luas doanya yang panjang. Terutama yang masih ada wong tua. Belajarlah solat jenazah. Pemberian kita yang terakhir untuk wong tua kita selama pada saat masa di akhir dia. Bukan sekadar nangis. Untuk wong tua meninggal nangis-nangis. Solat Nah, Allah siap solat. Berharap kita juga pada saat meninggal anak kita nyolat Itu kan akan bersambung terus ketika kita dengan wong tua kita. Ini peduli dah, nyolat dah. Nangis-nangis kadang-kadang ada nyaga ke wong tuanya. Yang mana nyaga ke wong tuanya akhir ayat wong tuanya nyaga ke. Nyik di hati wong tua ini namanya. Wong tuanya sakit, dia di luar kota. Dikabari, mbak sakit. Kaget lagi sibuk, masih nak urusan ini. Bisnis ini. Masuk rumah sakit, mbak lah koma gitu. Baliklah, kaget. Kabar sekali lagi, mbak meninggal. Mbak meninggal. Kamu awas, jangan kubur dulu, tunggu aku. Nyaroi pula. Lagi sakit dah balik, pas sudah meninggal itu nunggu dia pula. Yang tadi orang nak nyolat kami gagal nunggu dia bagi dia. Sikok melagat. Balik bang. Kami kumpul solat ke Nabi Sasar. Ditunggulah dia ni tadi. Jadi dati orang tua ni tadi. Sudah kami orang nak nyolat ni. Mana belum nyolat ni? Yo nunggu anaknya.
Di musola dilanggar, tungguanlah wong mano jenazah belum tentu lagi apa belum tentu ke lagi nunggu anaknya. Di mana anaknya? Ini sudah dikit lagi lama nyampe bandara. Macet. Dilanggar di masjid tadilah ini. Lama ni sikok meleret. Sepi aja. Jenazah datangnya wong tak katik lagi. Gara-gara dia anak yang dati tadi, wong nak nyolat irami asalnya doa untuk wong yang tinggal gara-gara anak ini tadi sepi aja. Ujungnya nganternya barat maghrib. Kepalanglah tu habis maghrib. Ini yang nyusai. Kalau tak baca juga sudah jangan. Ini biasa kelah. Kalau keluarga ada yang meninggal tak usah lah minta tunggu. Dan apa dia faedahnya? Ini sekadar nyingok. Habis tu apa? Kalau kita juga nak modal itu tunggukan. 10 menit adalah misal. Jam 4 menyolatkan. Tunggu ke, tak tahu sampai 4 lewat 10 lah. Kalau aku belum datang lagi lah, solat lah, bawa lah. Paling tak itu. Jadi orang tidak bertungguan. Yang nunggu dia. Mana? Parak lah ini jalan. Jalan mana? Macet. Nah itu anak. Belajar sekarang. Untuk solat jenazah. Jangan hilang. Ada kalau jenazah hari Jumat itu. Kadang-kadang pegal kita, hari Jumat. Sekarang pengurus masjid ngomong, Ustaz, jenazah ke? Ustaz nyolat ni. Yang keluarganya mana? Tak tahu Ustaz, mau nuduk ke tadi? Nuduk ke? Tak ada jangan nyolat ni. Harus ada keluarga, sekat terima. Datang-datang maju kaget. Ada anaknya ini. Ngapa Ustaz nak maju-maju tu? Siapa engkau Ustaz? Malu aja. Kan yang berhak itu anaknya. Makanya bukan tak galak nyolat jadi imam itu. Karena ada sekat terima tadi. Karena pengurus masjid atau Ustaz tu lah tanya. Jadi imamnya. Entah Ustaz maju, anaknya datang. Siapa ngikut Ustaz maju? Aku anaknya. Malu lah je. Jadi kalau sekarang anaknya, aku anaknya. Ini ketika jenazah tu, kok suruh masuk jangan di luar tu. Suruh nyolat ke juga. Kan nunggu di luar baik. Mana keluarganya? Sekat terima tu, siapa? Yang meninggal ni. Datang maju anaknya. Aku Ustaz anaknya. Jadi mana nyolat ke? Nyolat ke? Ya Ustaz tu lagi imamnya. Baru. Agak melok juga solat ini. Anak lebih utama walaupun tak ada imam. Melok nyolat i. Abdulnya ya anaknya jadi imam. Nah itu di dalam kita belajar. Yang wajib itu sedikit. Maka itu di antaranya kepedulian kita terhadap umat Islam. Jadi pahalanya luar biasa. Nah ini hadir majlis taklim besar pahalanya. Jenazah tadi tak baca kita ngantar saudara kita sampai ke kuburannya. Setidak-tidaknya nyolat. Madai nyolat nunggu sini tak galak gitu. Di mana tempat? Kalau misalnya ada sempat. Ini ada jenazah. Siapa jenazah lah nang tino. Itu baik kita tanya. Tak salah kita nak kenalnya apa tidak. Solat melok solat jenazah. Besar pahalanya. Dan kalau kita demen nyolat di jenazah, pada saat kita meninggal, wong juga akan nyolat di jenazah kita banyak. Doa wong yang hidup untuk kita. Apalagi wong doanya mustajab ketika dia berdoa takbir, terutama takbir ketika Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dia. Senang gitu. Mustajab, kelar langsung. Yang banyak dosa tadi gara-gara nyolatkan. Kau diampuni dosa. Digawak jenazah tadi. Sudah didoa pengampunan doa? Mustajab doa. Yo kuburan sudah. Yang malaikat itu sudah nak nunggu nyiksanya ni dia tunggu kelak ya. Barak lain ni. Diampuni Allah dosa. Allah aku ampuni dosa. Kau salah aku azab. Karena apa? Ada orang nyolat yang doa kerja. Minta pengampunan aku ampuni kata Allah. Untung kau. Kata malaikat tak tu entak kau ni. Kalau nunggu nak nyiksa. Tapi ketika pada saat dalam waktu itu mungkin diampuni Allah. Gara-gara ada orang yang nyolat ke yang ampuni. Nah itulah kita. Jadi kalau kita banyak nyolat di jenazah, insyaAllah juga akan solat jenazah. Nah ini hadir majlis taklim luar biasa pahalanya. Lebih afdal dari ngantar 1000 jenazah. Bukan sikok 2. Abad majlis taklim ini. Wajar seperti ulama Sayyidina Abdullah ibn Mubarak.
Beliau menyatakan, lau ya'lamun nas ma fi majlis ilmi la taraka ahlu suqahu wa alil imarata imaratu. Kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di majlis taklim, pahala segala macam yang ada yang kita pada saat ini kalau kita tahu, maka orang yang di pasar akan ninggalkan pasarnya untuk hadir. Orang yang di pasar yang lagi berniaga, lagi transaksi ninggalkan untuk hadir. La taraka ahli suqahu walil imarah imaratah. Orang yang punya kekuasaan, tahan dia ninggalkan kekuasaannya untuk hadir. Biarlah kamu, aku nak hadir. Kalau tahu. Kalau tak tahu, itulah orang sesuatu hal yang ketika berharga tapi tidak diketahui, disia-siakan. Tapi kalau tahu, ini baik itu sudah cukup bagi kita benarnya. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, yang amal ibadah kita dikit. Ini berhadap. Salat subuh kan tak benar. Hadir jadilah. Hadir jadi ulama juga tidak. Tak apa-apa dapat pahala jadilah. Tapi setidak-tidaknya kita mengetahui ilmu, mengetahui kewajiban, arah hidup kita ni tepat. Hidup ni jangan tak kata tujuan ada tujuan ada. Kemana kita jalan kita? Kan jalan itu dua, jalan menuju surga, jalan menuju neraka sudah. Setiap gerak-gerik kita, langkah kaki kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, tidak lain dua itulah arahnya. Menuju surga mungkin menuju neraka. Nah itu tujuan kita. Jangan kita tak tahu arah, muter sana, muter sini, muter sana. Lemak kalau kita pada saat akhirnya kita mungkin berkawan dengan baik, pacak digiring dengan baik. Bagus tujuan baik, tujuan surga. Tidak ada caranya untuk mudah menuju surga yang majlis taklim tadi hadis tadi. Orang saya berjalan menuju ilmu di dalamnya, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian bukan hanya pahala, rezeki. Nah di sini masalah rezeki, apalagi zaman kita sekarang ini seolah-olah kalau sudah membahas rezeki alang sagonya zaman ini hari, alang sagonya, sago kalau. Sago Ustaz ini hari urusan bisnis. Sago kalau katalah ngomong, walhamdulillah Ustaz lemak nian. Tidak. Setiap ada curhat sago itulah. Kapan lemaknya? Lemak hilang. Lagi sago baru marah. Sago Ustaz. Kapan lemaknya? Masalah rezeki itu Allah yang memberikan. Kalau kita renungkan, nikmat hidup kita ni. Mudah segalanya ada kan. Kalau kita dengan zaman-zaman orang tua kita, ya kakek kita, yang dulu listrik belum ada. Nah itu mungkin macam ngomong sago. Nah, sago pada saat itu listrik belum ada. Sore-sore hidup ke lampu. Yang ada berduit dikit pakai serongkeng dulu. Ngumpul serongkeng bagus. Oh terang, senang nian kalau pakai serongkeng. Terang rumah. Lampu yang kecil itu langesan gitu. Nah, itu nak boleh ngomong sago. Ini hari tinggal nyetet ke bah. Listrik ada apa? Ngutuknya panjang kalau listrik mati dengat bah. Berarti kita ni terbiasa lemak. Karena terbiasa lemak, akhirnya agak sago dikit motok. Lupa yang lemak ini. Itulah kita. Ketika kita tidak menyadari nikmat ini banyak, hal yang kita pikir ke cuma yang sagonya baik. Nikmat ini tak. Itulah manusia. Lupa dengan nikmat. Kita sekarang makan lemak, pempek laju. Taiwan laju. Bau sakit gigi. Sago nian. Sago. Waktu sehat mana? Tak kata. Nak bersyukur alhamdulillah baru sakit di alang sagonya. Sago. Itulah kita manusia. Nah, tapi di sini ada jaminan lagi. Ini agak panjang Imam Haddad membahas masalah rezeki. Apa faedahnya orang yang menuntut ilmu? Kata Nabi SAW, qala alaihi salatu wasallam, innallaha takafala li talibil ilmi birizkihi. Sesungguhnya Allah menjamin penuntut ilmu itu dengan rezekinya. Nah, ini di antara mudah untuk rezeki. Maka kata Imam Haddad dalam hadis ini, karena dalam ayat kan Allah menanggung secara umum.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Allah yang jamin rezekinya. Terus kenapa di sini Nabi menyatakan Allah menjamin rezeki thalabul ilm? Jadi secara umum dijamin, itu jaminan umum. Maka kata Imam Haddad, qultu wa hadza takaffalu khas ba'da takaful am. Ini jaminan khusus setelah jaminan umum. Seluruhnya kita ni Allah rezeki kalau. Tapi bagi thalabul ilm ini rezeki khusus sudah. Jadi jaminannya itu dua. Ini jaminan umum kalau kita melata di makhluk Allah, rezeki kita sudah tercatat. Bahkan catat kita ni di perut ibu kita, sebagaimana juga hadis Nabi SAW pada saat di perut kandungan ditulis kita ni ajal kita, rezeki kita. Tepat sudah. Ajal dan rezeki itu sama. Rezeki habis laju. Meninggal. Selagi masih hidup ada rezekinya. Jaminan Allah umum. Nah, ini ada jaminan secara khusus bagi orang menuntut ilmu. Kata Imam Haddad, takabul khas ba'da takabul am. Alladzi takabalallahu bihi likulli dabatin fil ardi. Itu apa jaminan umum. Seluruh yang melata di muka bumi ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Fayakunu maknahu, jadi maknanya apa? Ini dalam ayat tadi Allah secara umum menjamin rezeki. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan Allah menjamin rezeki untuk penuntut ilmu. Bukan berarti ini hadis ini salah, ngapa nak nuntut ilmu, sedangkan Allah menyatakan secara umum. Nah itu yang dalam ayat itu jaminan khusus, dalam hadis ada dapat lagi jaminan khusus. Jaminan tadi jaminan umum, jaminan khusus dalam hadis. Maka kata Imam Haddad, maknanya ziyadat at-taisir wa raf'il ma'una wal kulfa fi talabir rizqi wa husulihi. Wallahu a'lam. Maka kata Imam Haddad, maknanya adalah bagi penuntut ilmu akan dimudahkan dalam mencari rezeki. Akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keringanan, tak berat-berat ada jalurnya. Dan jaminan untuk mendapatkan rezeki ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada wong yang kalau dia mondok ke anak, biasanya dan banyaknya terjadi mondok ke anaknya belajar ilmu agama, dia mudah untuk nyari rezeki. Karena apa? Karena anaknya tadi rezeki untuk anak. Ketika anaknya menuntut ilmu, terutama di pondok pesantren, ada kadang-kadang ngitung dari mana rezekinya ini banyak mondok pesantren, tapi ada ya bulan lagi bayaran ada, datanya ada untuk ini keperluan anaknya pengen ada rezeki. Kenapa? Memang jaminan dari Allah, dimudahkan. Ngitung-ngitung gaji tak cukup jadinya. Tapi ada ya bulan ngegim anaknya, bayarannya ada kan? Anaknya perlu apa? Ada. Itu nunjukkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dia rezekinya. Wa bil hadis tawil alladhi dzakara fihi alaihi salatu wasalam fadlul ilmi qala fi akhirih yulhimul su'ada yakni al-ilm wa yuharrimul ashqiya wa laysa min syai'in yajma'u jami'an wa'il khair wa as-sa'adati wa laysa min syai'in yajma'u jami'an wa'il syarr siwa syaqawah. Faqala alimtu bima taqaddama annahu la uzra lil jahil indallahi fi tarkil ilmi wa kadzalika la uzra li alim fi tarkil amal bi ilmi. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, Imam Haddad mengutamakan keutamaan ilmu, menjelaskan keutamaan ilmu di akhir hadis tersebut yang panjang. Allah mengilhami orang yang suada itu orang yang bahagia, beruntung, sukses dunia dan akhirat, yaitu diberikan Allah ilmu. Tanda orang yang suada. Itu kan dalam catatan di perut ibu kita Allah nulis Saqiyun au sa'idun, tulis Allah.
Nah, dalam hadis yang panjang ini Nabi SAW menyatakan ilmu itu akan diberikan Allah kepada orang yang suada, orang yang beruntung ini. Dan wa yahrimul asqiya, dan Allah haramkan orang-orang yang celaka dari ilmu, tidak dapat ilmu. Jadi makanya kita ni mencari ilmu tu supaya kita menjadi orang beruntung. Karena Allah akan memberikan. Maka di samping kita mencari, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah minta tambahan ilmu. Tak benar Nabi diminta oleh Allah tambahan umur, tambahan harta, tambah apa dak etik. Tapi kalau ilmu, Allah perintahkan Nabi untuk menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Maka Nabi SAW setiap saat minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi selalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat. Nabi lagi minta ilmu. Padahal Nabi itu luas ilmu luar biasa. Nabi dapat ilmu diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Hebat kalau sahabat Nabi SAW. Di dalam keilmuannya. Seluruh ilmu yang ada sekarang ini sumbernya Al-Quran. Sumbernya dari Nabi SAW yang mengajarkan. Karena sumber ilmu itu Al-Quran. Jadi ilmu yang ada sekarang ini, yang kita fikir bahwa ilmu ini teknologi segala macam, seluruhnya itu dari Al-Quran. Maka kalau juga teliti di dalam ulama-ulama ada. Ulama itu bukan hanya sekadar dulu. Ini agilah. Hanya sekadar kadang-kadang batas pelajaran agama. Dulu segala macam ilmu. Kalau Imam Syafi'i itu segala macam ilmu ada. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Seluruh ilmu ada beliau. Seluruh kitab beliau ngarang ada kalau dulunya. Tapi dikatakan beliau tidak ngarang ilmu fikih. Ketika ditanya apa dengan ilmu fikih, sudah banyak ulama nulis ilmu fikih. Aku ilmu yang lain, ilmu kedokteran ada, ilmu sejarah, segala macam. Ada kalau saking luas ilmunya. Al-Imam Suyuti. Dan banyak ulama-ulama lain. Ada yang pakarnya. Pakar kedokteran Ibnu Sina. Macam-macam ulama. Jengok. Baca sejarah-sejarah ulama Islam yang bagaimana dengan keilmuannya. Dari mana mereka? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sumbernya itu. Nah kita ini ilmu yang wajib perlu yang kita pelajari ini. Makanya orang yang berilmu itu itulah orang suada. Ilmu. Tapi ilmu yang pokoknya ilmu wajib dulu. Kita paham ilmu berbagai macam ilmu, tapi yang wajib tidak kita pahami celaka gitu. Karena urutan ilmu ada nama fardu ain. Macam-macam ilmu baca. Muat macam-macam urusan teknologi ada. Solat tak baca, celaka. Dia membuat sesuatu yang bermanfaat untuk wong, tapi dia solat tak baca, hingga dia tak solat, celaka. Ini sama namanya lilin, negangi wong, dia tak terpakai. Kalau kita selamatkan diri kita dulu, ku anfusakum wa alikum naro, jaga diri kamu dulu kata Allah. Keluarga kamu dari apa? Dari api neraka. Menjaga dengan ilmu. Belajar yang mana yang wajib-wajib. Setelahnya baru meningkat fardu ain, fardu kifayah, sunnah, harus teranya. Belajar terus, belajar. Itu bagus. Nah, maka dari itu kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang harus kita ketahui pelajari ilmu ini? Tak baca solat, belajar solat. Belum baca ngaji, belajar ngaji. Yang pokok-pokok. Yang kita ini kita butuhkan. Kita butuhkan di kubur kita. Itu pelajari. Baru dinamakan kita tu tepat langkah kaki kita itu untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tamu di zaman sekarang ini. Pelajari diri kita solat dengan benar. Ajarkan kepada anak-anak kita solat dengan benar. Insya Allah kita akan selamat. Yang lainnya akan dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudahan-kemudahan untuk kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita. Di waktu yang singkat ini Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmatnya. Sebagaimana tadi kita telah membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapatkan bagian itu. Kita hadir tempat ini untuk kita menuntut ilmu. Insya Allah kita dapatkan segala faedah-faedah tersebut. Faedah-faedah yang disampaikan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga untuk anak cucu kita mendapatkan bagiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah wa hagina bit taqwal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna ilma ladunya masyarafa safil haniya wahab ya gani wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.